অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন। অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন। So let us know about aromatic hydrocarbon. তাহলে aromatic hydrocarbon, at first if you need to know what is aromatic compound. What is aromatic compound? Like এরকম যদি কোশ্চেন হয় what is aromatic compound? What is aromatic compound? তাহলে এরকম the organic compound which is coplanar cyclic, has 4n+2 number conjugated pi, আচ্ছা এভাবে না, ঠিক এটা একটু পরে আসি, কমা দিয়ে conjugated pi bond and 4n+2 number pi electron is called aromatic compound. Okay, so what is aromatic compound? If you want to mention what is aromatic compound, if you want to mention that this definition is more precise, more accurate, more correct, and it is helpful also. It is helpful কেন? এটা helpful এই জন্যই যে if we ask you why a compound is aromatic, why a compound is aromatic, then you can easily say why the given compound is aromatic. You can easily say why the given compound is aromatic. This is this type of definition. তাহলে the organic compound which is coplanar cyclic, conjugated pi bond and 4n+2 number pi electron. Benzene is an aromatic compound. Benzene is an aromatic compound because it is coplanar cyclic. It is coplanar cyclic মানে কি প্রত্যেক সবগুলো কার্বন একটা প্লেনে আছে, মানে বেনজিন এই মলিকিউলটাকে তুমি যদি বেনজিন মলিকিউলকে তুমি যদি একটা সারফেসে রাখো তাহলে সবগুলো কার্বন ওই সারফেসের সাথে কি হয়ে যাবে, মিলে যাবে, একটাও সারফেসের থেকে বাইরে থাকবে না। নাম্বার 2, it has conjugated pi bond. It has conjugated pi bond. It has conjugated pi bond. এর মানেটা হচ্ছে যে এই যে পাই বন্ড গুলো, এই পাই বন্ড গুলো কনজুগেটেড, এই পাই বন্ড গুলো হচ্ছে কনজুগেটেড। দ্যাট মিন্স এই পাই বন্ড গুলো তোমার ডিলোকালাইজড, এই পাই ইলেকট্রন গুলার বা পাই ইলেকট্রন এরা হচ্ছে ডিলোকালাইজড। যেমন এই পাই বন্ড এই পজিশন থেকে এখন কোন পজিশনে, এই পজিশনে,
তাহলে পাই বন্ড কখনো এই পজিশনে, কখনো এই পজিশনে, সামটাইম এই পজিশনে, সামটাইম এই পজিশনে, সামটাইম এই পজিশনে, এই পজিশন, তার মানে এই পজিশন থেকে তার ওই পজিশন আর ওই পজিশনের সাথে এই পজিশন, এদের মধ্যে একটা কনজুগেট, এটা একটা কনজুগেট স্টেট, অর্থাৎ এই স্টেট থেকে ওই স্টেটে যায়, ওই স্টেট থেকে এই স্টেটে আসে, এটা হচ্ছে কনজুগেট। তাহলে এটা কনজুগেটেড পাই বন্ড, শুধু পাই বন্ড থাকলেই হচ্ছে না, এই পাই বন্ডটা কনজুগেট হইতে হবে। মানে একবার পাই বন্ড, মানে পাই বন্ড থেকে মানে সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড, ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড, সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড, ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড। And the third one, I say it has 4n plus 2 number pi electron. It has 4n plus 2 number pi electron where n equals 0, 1, 2, etc. যেখানে n এর ভ্যালু কি হতে পারবে, 0, 1, 2 হোল নাম্বার, ইন্টিজার। n এর ভ্যালু 0, 1, 2 ইন্টিজার, 4n plus 2 নাম্বার পাই ইলেকট্রন মানে n এর ভ্যালু 0, 1, 2 হওয়া লাগবে। বেনজিনে 4n plus 2 এর ভ্যালু হচ্ছে 6, বেনজিনে 4n plus 2 এর ভ্যালু হচ্ছে 6, তো n এর ভ্যালু 1, n এর ভ্যালু 1 মানে n এর ভ্যালু ইন্টিজার, যেটা হচ্ছে 4n plus 2 নাম্বার রুল, 4n plus 2 রুল, 4n plus 2 রুল। তাহলে whenever it is the definition, then your answer, this is our aromatic compound. Whenever I ask you why benzene is aromatic, then you can easily say benzene is aromatic because of these 3 points. Because of these 3 points. তাহলে let's think one thing, সেটা হচ্ছে কি aromatic compound and why aromatic, aromatic compound and why aromatic. 1 mark, 2 mark, ready for you. So this is the actual definition, মানে এমন ডেফিনিশনটা দিও না, ওই যে ডেফিনিশনটা এরকম আছে যে সাইক্লিক কম্পাউন্ড which has 5 5, 6, 7 carbon and conjugated pi electron, ওই ডেফিনিশনটা যেটা, এটা মোর হেল্পফুল ডেফিনিশন। তাহলে aromatic compound, what is aromatic compound and why a compound is aromatic? Why a compound is aromatic? Although discuss মানে পয়েন্ট অফ দ্য ডিসকাশন হচ্ছে গিয়া অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, পয়েন্ট অফ ডিসকাশন হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, সো দ্যাট অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বললে মেইন দুইটা কম্পাউন্ড, তার ওয়ান ইজ বেনজিন and another one is toluene. So what to learn from benzene and what to learn from toluene, এটা আমি ওই নিউ সাজেশন যেটা মেক করেছি সেই সাজেশনে মেনশন করা আছে। The main two compound হচ্ছে benzene and toluene, the main two compound benzene and toluene, and what to learn from benzene part and what to learn from toluene part, এটা সাজেশনে মেনশন করা আছে। তাহলে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনে বেসিক্যালি remember the main compound is benzene, naphthalene, anthracene, and toluene.
Aromatic hydrocarbon, these are aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon, these are aromatic hydrocarbon. Benzene, naphthalene, anthracene, toluene. You are supposed to given this question, why benzene aromatic, why naphthalene aromatic, why anthracene aromatic, even why toluene aromatic. Benzene C6H6, naphthalene C10H8, anthracene C14H10, আর toluene হলো C7H8. So you have to find out the C6H6 benzene, C10H8 naphthalene, C14H10 anthracene and C7H8 mention করলে ওটা toluene. C7H8 যেটা C7H8 এটাকে রিমেম্বার, এটা আসলে C6H5 দেন হলো CH3, C6H5 দেন CH3, টোটাল করলে C7H8. এই হচ্ছে কমন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, বেনজিন, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন এন্ড হচ্ছে টলুইন। So at first preparation of benzene, preparation of benzene, বেনজিনের প্রিপারেশন পার্ট। বেনজিনের প্রিপারেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে রিঅ্যাকশন গুলো, তার মধ্যে ওয়ানটা হচ্ছে গিয়া ডিকার্বক্সিলেশন। ওয়ান মেথড হচ্ছে ডিকার্বক্সিলেশন মেথড, প্রিপারেশন অফ বেনজিনের ওয়ান মেথড ডিকার্বক্সিলেশন, যেটা অ্যালকেনের প্রিপারেশনেও ডিকার্বক্সিলেশন মেথড মেনশন করা হয়, বেনজিন প্রিপারেশনেও ডিকার্বক্সিলেশন মেথড মেনশন করা হয়। And the reaction is over here. This is called sodium benzoate. This is called sodium benzoate. Is reacted or is heated with soda lime. তার মানে whenever it is decarboxylation, whenever it is decarboxylation, then must be sodium hydroxide, calcium oxide present. Sodium hydroxide and calcium oxide present, and it is react with sodium benzoate, and that is produce benzene and sodium carbonate. This method is called decarboxylation, কারণ কার্বক্সিল গ্রুপটা এলিমিনেটেড, কার্বক্সিল গ্রুপ এলিমিনেটেড, এই কারণে এটা ডিকার্বক্সিলেশন। তাহলে decarboxylation is one method of preparation of benzene. Decarboxylation is one method for the preparation of benzene, and it is highly important. The option 2 for benzene, from ethylene, and it is important also, from ethylene. Let's see the reaction. This is ethylene, C2H2, and this is your benzene, C2H2 ethylene আর C6H6 benzene, তাহলে এটাকে 3 টাইমস করলেই তো হয়, C2H2 C6H6 3 মাল্টিপ্লাই করলেই তো হয়। Yes, it is possible here. তাহলে ইথাইন টু বেনজিন এটা পসিবল, ইথাইন টু বেনজিন। তবে এখানে মেনশন করতে হয় আয়রন টিউব and 450 degrees Celsius. Iron tube and 450 degrees Celsius. Iron tube and 450 degrees Celsius. Iron tube and 450 degrees Celsius. Remember. তাহলে ইথাইন actually
প্রিন্সিপাল অফ দ্য রিঅ্যাকশন কি, যে ইথাইনকে রেড হট আয়রন টিউবের ভিতর দিয়ে পাস করলে, রেড হট আয়রন টিউব, ইথাইনকে কি করা হয়, রেড হট আয়রন টিউবের ভিতর দিয়ে পাস করা হয়। আয়রন টিউব মানে আয়রন টিউবের ভিতর দিয়ে ইথাইনকে পাস করা হয়। দেন ইথাইন থেকে কি হয়, বেনজিন। তাহলে তুমি যদি বলো যে এটা মনোমার, তাহলে এটা পলিমার। ইউ ক্যান সে যে এটা মনোমার, এটা পলিমার। কারণ পলিমারাইজেশন কি, পলিমারাইজেশন যখন স্মল মলিকিউল থেকে একটা বিগ মলিকিউল হয়, ওয়ান মোর স্মল মলিকিউল, ওয়ান মোর বা টু মোর স্মল মলিকিউল দিয়ে যখন একটা বিগ মলিকিউল হয়, সেটা পলিমার। তাহলে নোট করতেছি আমরা যে বেনজিন ইজ কল্ড পলিমার অফ ইথাইন। আমরা বলতেই পারি যে বেনজিন ইজ কল্ড পলিমার অফ ইথাইন বিকজ অফ দিস রিঅ্যাকশন, বিকজ অফ দিস প্রসেস। যে বেনজিন ইজ কল্ড পলিমার অফ ইথাইন, যে বেনজিনকে ইথাইনের পলিমার কেন বলে, বিকজ অফ দিস। তাহলে প্রিপারেশন অফ বেনজিনের ওয়ান মেথড ডিকার্বক্সিলেশন, অ্যানাদার মেথড হচ্ছে ফ্রম অ্যালকাইন, ফ্রম ইথাইন, সরি অ্যালকাইন সব অ্যালকাইন বলা যাবে না, অনলি ইথাইন। Preparation of benzene has two methods, important two methods. For the preparation of benzene, one more method, আর তা হচ্ছে from phenol. From phenol, there is an organic compound, তা হচ্ছে phenol, and this is phenol. This is phenol, and it is important reaction also. এটা phenol, and phenol থেকে benzene produce করা possible. Phenol and phenol থেকে benzene directly possible, directly. কি করে, জিঙ্ক অ্যাড করে, কি করে, জিঙ্ক অ্যাড করে, বিকজ জিঙ্ক অক্সিজেনটা নিয়ে জিঙ্ক অক্সাইড করবে। ফেনল প্লাস জিঙ্ক, ফেনল প্লাস জিঙ্ক, তো জিঙ্কের অ্যাটিটিউড কি, জিঙ্ক অক্সিজেন নিয়ে কি করবে, জিঙ্ক অক্সাইড হয়ে যাবে। জিঙ্ক যদি অক্সিজেন নিয়ে যায়, হাইড্রোজেন থেকে যাবে, এন্ড এটা বেনজিন হয়ে যাবে। এই কারণে ফেনল এন্ড জিঙ্ক রিঅ্যাক্ট করলেও রিঅ্যাক্ট করার পরে হিট দিতে হয়। তাহলে ফেনল প্লাস জিঙ্কের রিঅ্যাকশন বা ফেনল জিঙ্ককে একসাথে হিটেড করলে কি হয়, বেনজিন হয়। তো ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন, নো ডাউট। কারণ দুইটা কম্পাউন্ড ইম্পর্টেন্ট, ফেনল ইম্পর্টেন্ট, জিঙ্ক বেনজিন ইম্পর্টেন্ট, ফেনল ইম্পর্টেন্ট, বেনজিন ইম্পর্টেন্ট। So these are the preparation of benzene, you know. There are three preparations mentioned করলাম, decarboxylation important, ethyne to benzene important, this is important. এই হচ্ছে প্রিপারেশন অফ বেনজিন। দেন হচ্ছে প্রিপারেশন অফ টলুইন। Preparation of toluene. Now the preparation of toluene. Toluene preparation. Toluene preparation from benzene. Toluene preparation যেটা হচ্ছে from benzene. Toluene preparation from benzene এই রিঅ্যাকশন কি বলে জেনে রাখো, Friedel-Crafts reaction. And this reaction is known as Friedel-Crafts reaction. This reaction is known as Friedel-Crafts reaction. তাহলে toluene preparation from benzene, toluene preparation from benzene, যেটা Friedel-Crafts reaction known as. And very simple reaction this is. Very simple reaction this is. There is a benzene
plus methyl chloride. Remember, dry aluminum chloride presence produce of a methyl benzene and hydrogen chloride. Methyl benzene and hydrogen chloride. Methyl benzene and hydrogen chloride. Benzene plus methyl chloride. Dry aluminum chloride presence মিথাইল বেনজিন হবে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হবে। কি করে? এটা কোন টাইপ রিঅ্যাকশন? এটা সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। এটা সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। আর বেনজিন অল টাইম সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন দিবে। বেনজিন অলওয়েজ দিবে হচ্ছে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন। এটা সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন ওয়ান অফ দা। তাহলে বেনজিন যখন মিথাইল ক্লোরাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, বেনজিন মিথাইল ক্লোরাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, তখন বেনজিন থেকে সবসময় কি সাবস্টিটিউট হয় জানো? বেনজিনের কোনটা ডিসপ্লেস হয়? হাইড্রোজেন। বেনজিন থেকে কি ডিসপ্লেস হয়? হাইড্রোজেন। বেনজিন থেকে কি ডিসপ্লেস হয়? হাইড্রোজেন। বেনজিন থেকে অলওয়েজ কি ডিসপ্লেস হয়? হাইড্রোজেন। তো ওই হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন মিলে কি হয়? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ওই হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন মিলে কি হবে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। হাইড্রোজেন এন্ড ক্লোরিন কি হইছে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। হাইড্রোজেন ক্লোরিন, হাইড্রোজেন ক্লোরিক অ্যাসিড। হাইড্রোজেন চলে গেছে ক্লোরিনকে নিয়ে, তাহলে মিথাইল হাইড্রোজেনকে ডিসপ্লেস করে আসবে, এই যে মিথাইল। তাহলে বেনজিন টু টলুইন কি করে পসিবল? মিথাইল ক্লোরাইড অ্যাড করে। বেনজিন টু টলুইন তো এটা জানো যে এটা টলুইন। তাহলে এটা বেনজিন থেকে করতে গেলে কি করতে হবে? মিথাইল ক্লোরাইড অ্যাড করতে হবে। তবে ড্রাই অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রেজেন্স, যেটার নাম ফ্রিডল ক্যাপ রিঅ্যাকশন। এই হলো টলুইনের প্রিপারেশন। এটা হচ্ছে টলুইনের প্রিপারেশন, রিমেম্বার। তাহলে প্রিপারেশন অফ বেনজিন, there are different methods, but toluene this is enough. Tolueনের জন্য this is enough. This is the preparation of toluene, remember. Then our topic is conversion of benzene and toluene. কনভার্সন অফ বেনজিন এন্ড টলুইন না ঠিক, এটা বলতে হবে যে মিউচুয়াল কনভার্সন। মিউচুয়াল কনভার্সন, ইন্টার কনভার্সন, মিউচুয়াল কনভার্সন, ইন্টার কনভার্সন। তাহলে মিউচুয়াল কনভার্সন অফ বেনজিন এন্ড টলুইন, মিউচুয়াল কনভার্সন অফ বেনজিন এন্ড টলুইন। দ্যাট মিনস ওয়ান্স এটা বেনজিন থেকে টলুইন, ওয়ান্স এটা কি বেনজিন থেকে টলুইন, দ্যাট মিনস বেনজিন থেকে টলুইন, যেটা অলরেডি ডান as the preparation of toluene. As for the preparation of toluene, it is already done, benzene to toluene, but the reverse system, toluene to benzene. How to produce benzene from toluene? How to convert benzene from toluene? How to convert toluene to benzene? Toluene কে কি করে বেনজিনে নিবা? This is methyl benzene or toluene. This is methyl benzene or toluene. এটাকে এখন কি করবা? বেনজিনে কনভার্ট করবা। So what to do now? Follow carefully. মিথাইল বেনজিন কে টলুইন, মানে টলুইন কে দিবা হচ্ছে বেনজিনে, তার মানে মিথাইল গ্রুপটাকে কি করতে হবে? রিমুভ করতে হবে। মিথাইল গ্রুপকে রিমুভ করা মানে কার্বনকে রিমুভ করা, কার্বন রিডিউস করা। তো এটা কি করে পসিবল? দেখো, এই টলুইনকে কি করব আমরা? অক্সিডাইজ করব। ফলো করি যে টলুইনকে অক্সিডাইজ করা লাগে। টলুইনকে কি করতে হবে? অক্সিডাইজ করে। এন্ড এটা করে হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এন্ড সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইউজ করে। টলুইনকে অক্সিডাইজ করলে
টলুইন থেকে বেনজোইক অ্যাসিড হয়। টলুইনকে অক্সিডাইজ করলে টলুইনটা ওয়ান্স কি হয়ে যায়, বেনজোইক অ্যাসিড। তাহলে টলুইনকে অক্সিডাইজ করার টার্গেটটা কেন করলাম, ইন্টেনশনটা কি, এটাকে কার্বক্সিল গ্রুপে কনভার্ট করা। টলুইনটাকে অক্সিডাইজ করার কারণটা হচ্ছে এটাকে বেনজোইক অ্যাসিডে কনভার্ট করা। এন্ড এই বেনজোইক অ্যাসিড সাথে আমরা সোডিয়াম অ্যাড করব। বেনজোইক অ্যাসিডের সাথে সোডিয়াম কেন অ্যাড করব, সোডিয়াম বেনজয়েট গেইন করার জন্য। সোডিয়াম বেনজয়েট গেইন করার জন্য। সোডিয়াম বেনজয়েট গেইন করলে কি হবে, আমাদের লাভটা কি, কারণ সোডিয়াম বেনজয়েটের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড ক্যালসিয়াম অক্সাইড একসাথে অ্যাড করলে বেনজিন হয়ে যায়, যেটা পার্ট অফ দ্য প্রিপারেশন অফ বেনজিন। ট্রাই টু রিমেম্বার যে এটা করলাম আমরা, যে সোডিয়াম বেনজয়েটকে বেনজিনে কনভার্ট করা যায়। সোডিয়াম বেনজয়েট থেকে ডিকার্বক্সিলেশন মেথডে বেনজিন হয়, সোডিয়াম বেনজয়েট থেকে ডিকার্বক্সিলেশন মেথডে বেনজিন হয়। তো যখনই টলুইন থেকে বেনজিনে যেতে বলতে আমরা কি করলাম, এমন কিছু করলাম যেন সোডিয়াম বেনজয়েটটা পাওয়া যায়। তাহলে টলুইনকে অক্সিডাইজ করে বেনজোইক অ্যাসিড নিলাম কেন, কারণ আমরা জানি যে বেনজোইক অ্যাসিডকে যদি সোডিয়াম বেনজয়েটে কনভার্ট করি তাহলে সেটা থেকে বেনজিনে যাওয়া যায়। তাহলে কার্বন কোথা থেকে যদি রিমুভ করতে চাই আমরা, তাহলে আমাকে ডিকার্বক্সিলেশন হয়ে যাওয়া লাগবে, কারণ ডিকার্বক্সিলেশন করলেই কার্বনটা বের হয়ে যায়। এইটাই হচ্ছে মিউচুয়াল কনভার্সন অফ বেনজিন এন্ড টলুইন। এটাই মিউচুয়াল কনভার্সন অফ বেনজিন টলুইন। বেনজিন টলুইনের মধ্যে মিউচুয়াল কনভার্সন এন্ড হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান্স বেনজিন থেকে টলুইন, another time হচ্ছে টলুইন থেকে বেনজিন। So it is very important, you know. অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বাই দিস টাইম জানলাম যে হোয়াট ইজ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, জানলাম যে হোয়াই এ কম্পাউন্ড ইজ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, দেন জানলাম হচ্ছে যে তোমার যে preparation of benzene, preparation of toluene and interconversion of benzene and toluene, mutual conversion of benzene and toluene, mutual conversion of benzene and toluene। এরপরে কি জানতে হয়, আচ্ছা এরপর একটা জিনিস জেনে থাকা ভালো, সেটা হলো কি অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন অফ benzene, addition reactions of benzene, addition reactions of benzene. There are three addition reactions of benzene. There are three addition reactions of benzene. There are three addition reactions of benzene. Benzene এর তিনটা addition reaction আছে, যেটা you have to remember. তার অপশন 1 হলো হাইড্রোজেন অ্যাডিশন, যার অপশন 1 হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাডিশন। তার ওয়ান অপশন হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাডিশন। হাইড্রোজেন অ্যাডিশন রিঅ্যাকশনটা কেমন, বেনজিন অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দিবে, এই হচ্ছে বেনজিন, কি অ্যাডিশন, হাইড্রোজেন অ্যাডিশন। হাইড্রোজেন অ্যাডিশন কারা দেয়, যারা অ্যালকিন ইউজুয়ালি, যারা অ্যালকাইন ইউজুয়ালি, যাদের ডাবল বন্ড থাকে, যাদের ট্রিপল বন্ড থাকে ইউজুয়ালি। তো যাদের ডাবল বন্ড ট্রিপল বন্ড থাকে এরা হাইড্রোজেন অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দেয়। যারা আনস্যাচুরেট এর যে অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন, অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন হচ্ছে কি হাইড্রোজেন অ্যাডিশন, তার মধ্যে একটা হাইড্রোজেন অ্যাডিশন কারা দেয়, যারা অ্যালকিন অ্যালকাইন, মানে যারা আনস্যাচুরেটেড। তো অ্যারোমেটিক যারা তারাও তো আনস্যাচুরেটেড। বেনজিন কি একটা আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড, তো বেনজিন কি করতে পারে, অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দিতে পারে। যদিও অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের নরমাল নেচার অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দেওয়া না, নরমাল ক্যারেক্টার তাদের অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন না, বাট সিন্স দে হ্যাভ ডাবল বন্ড so that they can give some addition reaction and hydrogen addition is one of them. তাহলে হাইড্রোজেনের সাথে বেনজিন কি দিবে, অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দিবে। এন্ড যাদের একটা ডাবল বন্ড থাকে, তোমরা অ্যালকিনে ইথিনে দেখছো, ইথিন বা অ্যালকিনে একটা ডাবল বন্ড থাকে যেখানে 1 মোল ইকুয়াল হাইড্রোজেন অ্যাড হয়,
এখানে তিনটা ডাবল বন্ড আছে, 3 ডাবল বন্ড, সো দ্যাট এখানে 3 মলিকিউল হাইড্রোজেন যাবে। 3 মলিকিউল হাইড্রোজেনের কারণটা এটা। আর হাইড্রোজেন অ্যাডিশন সবসময় মনে রাখবা নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হয়। হাইড্রোজেন অ্যাডিশন আমরা সোফার দেখিয়েছি যে নিকেল ক্যাটালিস্টের প্রেজেন্সে হয়, এন্ড 180 ডিগ্রি থেকে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হয় হাইড্রোজেন অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন। এন্ড অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন দেওয়ার কারণে যেটা হবে, এই আনস্যাচুরেটটা কি হয়ে যাবে, স্যাচুরেট হয়ে যাবে। আনস্যাচুরেট থেকে কি হয়ে যাবে, এটা স্যাচুরেট হয়ে যাবে। তার মানে পাই বন্ড গুলো বা ডাবল বন্ড গুলো নোমর, ডাবল বন্ড গুলো নোমর হাইড্রোজেন অ্যাডিশনের কারণে। তাহলে এটার মধ্যে হাইড্রোজেন কি হয়ে গেছে, অ্যাড হয়ে গেছে। আর রিমেম্বার, হাইড্রোজেন অ্যাড হইলে হাইড্রোজেনকে শো করা লাগে না, কারণ কার্বনের সাথে কি আছে, হাইড্রোজেনই আছে। তো দ্যাট এটার নাম হচ্ছে সাইক্লোহেক্সেন। এটা অর দিয়ে দিচ্ছি, এটা অর হলো C6H12। এটা বেনজিন যেখানে C6H6, ওটা হচ্ছে C6H12, আর কম্পাউন্ডটা হচ্ছে সাইক্লোহেক্সেন। কম্পাউন্ড ইজ সাইক্লোহেক্সেন, কম্পাউন্ডটা হলো সাইক্লোহেক্সেন। তো এটা একটা এডিশন রিঅ্যাকশন অফ বেনজিন। নাম্বার 2 হলো ক্লোরিন এডিশন। আর যে এডিশন দেয় তার আরেকটা হচ্ছে কি ক্লোরিন এডিশন। আর যে এডিশন দেয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি ক্লোরিন এডিশন। বেনজিন ক্লোরিনের সাথে এডিশন দেয়। বেনজিন ক্লোরিন এডিশন দেয়। বেনজিন প্লাস ক্লোরিন। তো আমরা অ্যালকিনের নেচার দেখছি যে হাইড্রোজেনের সাথে এডিশন দেয়, ক্লোরিনের সাথে এডিশন দেয়। তো বেনজিন এটা ঠিক না যে আরো তো অনেক এডিশন আছে, ওয়াটার এডিশন, HCl এডিশন, ওগুলো দিবে না। হাইড্রোজেনের সাথে এডিশন দিবে, ক্লোরিনের সাথে এডিশন দিবে। ক্লোরিনের সাথেও এডিশন দিলে 3 মোল ক্লোরিন লাগবে, কারণ একটা ডাবল বন্ডের জায়গায় কোনো 3 ডাবল বন্ড, তাহলে 3 ক্লোরিন। রিমেম্বার যে ক্লোরিন এডিশন বা এডিশন দিবে ইউভি লাইটের প্রেজেন্সে, ক্লোরিনের সাথে এডিশন দিবে হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট রেতে। এন্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট যে কম্পাউন্ডটা ফর্ম করবে সেখানে কি হবে, 6 ক্লোরিন অ্যাড হবে। কি অ্যাড হবে, 6 ক্লোরিন এবার অ্যাড হবে। 3 to the 6 ক্লোরিন, 6 ক্লোরিন 6 কার্বন অ্যাড হবে, 6 ক্লোরিন 6 কার্বনে অ্যাড হবে এবার। কিন্তু অ্যাড তো হচ্ছে ক্লোরিন। ক্লোরিন অ্যাড হলে ক্লোরিনকে তো আর আমরা হাইড করতে পারি না। এটা অর কি C6H6Cl6, তাহলে এটা হলো C6H6Cl6, যেটা হচ্ছে হেক্সাক্লোরোবেনজিন। যেটা বলতে পারি আমরা হেক্সাক্লোরোবেনজিন। এন্ড এটার একটা নেম আছে, নেমটা হচ্ছে গ্যামাক্সিন। এটার একটা নেম আছে এবং নেমটা হচ্ছে গ্যামাক্সিন। গ্যামাক্সিন, তাহলে হোয়াট ইজ গ্যামাক্সিন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং গ্যামাক্সিন, তাহলে এটাই গ্যামাক্সিন। এন্ড এটা একটা পেস্টিসাইড বলতে, হ্যাঁ এটা একটা পেস্টিসাইড বা এটা একটা জার্ম কিলার। এটা একটা পেস্টিসাইড বা এটা একটা জার্ম কিলার। So hydrogen addition, one of the addition reaction of benzene. Chlorine addition, one of the addition reaction of benzene. Number 3 হচ্ছে ওজোন এডিশন। নাম্বার 3 হচ্ছে ওজোন এডিশন। তাহলে there are 3 additions, আর one হলো হাইড্রোজেন এডিশন, দেন হচ্ছে ক্লোরিন এডিশন, দেন হচ্ছে ওজোন এডিশন। বেনজিনের সাথে ওজোন এডিশন। এবার বেনজিন ওজোন এডিশন। ওজোন হচ্ছে O3, 1 মোল হাইড্রোজেন এডিশন 1 ডাবল বন্ড থাকবে, 3 মোল হাইড্রোজেন এডিশন 3 ডাবল বন্ড, 1 মোল ক্লোরিন 1 ডাবল বন্ড থাকবে, 3 মোল 3 হাইড্রোজেন 3 ডাবল বন্ড, এজন্য 3 ক্লোরিন। একইভাবে ওজন দিলেও
1 double bond 1 ozone, 3 double bond, so 3 ozone. And remember one thing, যে ওজোন এডিশনটা কিসের প্রেজেন্সে হয় জানো? কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। প্রিভিয়াস ক্লাসটা জাস্ট একটু রিকল করো। আর প্রিভিয়াস ক্লাসটা অলরেডি আপলোড করা হয়েছে, মানে তোমার ক্লাসে জয়েনের ঠিক আগে ওদের আপলোডটা শেষ হয়েছে, মানে তোমারও লিঙ্ক দিছি, ওদের আপলোডও শেষ হয়েছে। যে ক্লাসটা শেষ হতে পরে ওইটা তোমাকে শেয়ার দিচ্ছি। প্রিভিয়াস ক্লাস ছিল ওজোন এডিশন, যেটা অ্যালকিনের ওজোন এডিশন, সেই একই জিনিস ওজোন এডিশন কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের। তো বেনজিন থেকে ওজোনাইড হবে, অ্যালকিন থেকে যেমন ওজোনাইড হয়, এবার ওজোনাইড হবে। তো এইটার যে ওজোনাইডটা হবে, এই ওজোনাইডটা একটু ক্লামজি মনে হবে, বাট দেখো যে কিভাবে ওজোনাইডটা করি আমরা। টেকনিকটা কি? টেকনিক হচ্ছে সিএইচ করবা, সিএইচ 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 আর সিএইচ, এই যে দেখো ঠিক বেনজিনের কর্নার গুলা, ঠিক বেনজিনের কর্নার গুলো, বেনজিনের কর্নার যেভাবে থাকে। এবার কি করবা? খুব টেকনিক্যালি ফলো করো। টেকনিক্যালি ফলো করতে হবে যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে ডাবল বন্ড এখানে ছিল মনে করো, এই যে ডাবল বন্ড, অসুবিধা নাই, তুমি একটা ডাবল বন্ড চিন্তা করো, এটা ডাবল বন্ড। ডাবল বন্ডের জায়গায় তো ওজোনাইডটা হবে। ডাবল বন্ডের জায়গায় ওজোনাইডটা কেমনে করবে জানো? এই দুইটা কার্বনের মাঝখানে একটা অক্সিজেন দিবা, আর এই দুইটা কার্বনকে সেপারেটলি দুইটা অক্সিজেন দিবা, আর অক্সিজেনের মধ্যে বন্ড দিবা। এই সেই ওজোনাইডটা। এভাবেই ওজোনাইড ফর্ম করে। ডাবল বন্ডের পরে তো সিঙ্গেল বন্ড, এগেইন ডাবল বন্ড, ডাবল বন্ড যেখানে ওজোনাইড সেখানে আবার দুই কার্বনের মিডে কি অক্সিজেন, 2 কার্বনের সেপারেটলি কি অক্সিজেন, এন্ড তারা কানেক্টেড। আবার সিঙ্গেল বন্ড, এবার আবার ডাবল বন্ড। ডাবল বন্ড মানে হচ্ছে দুইটা অক্সিজেন, দুইটা কার্বনের মাঝখানে একটা অক্সিজেন, তাকে একটা অক্সিজেন, তাকে একটা অক্সিজেন, তারা কানেক্টেড। আর এখানে সিঙ্গেল বন্ড। দেখো এখন শেষ দেখলে কি হবে? এটা মনে হচ্ছে যেন খুব ডিফিকাল্ট কিছু, কিন্তু তুমি তো একটা লজিক দিয়ে করছো। এইভাবে বেনজিনের ওজোনাইড ফর্ম করে। এন্ড বেনজিনের ওজোনাইড ফর্ম করে যে কোনো ওজোনাইডকে হাইড্রোলাইসিস করতে হয়, যে কোনো ওজোনাইডকে হাইড্রোলাইসিস করতে হয়, এবং তোমরা জেনেছো যে জিঙ্কের প্রেজেন্সে করতে হয় এটা। ওজোনাইড ভেঙে যায় জিঙ্ক দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করলে। তো এখানে 3টে ডাবল বন্ড আছে, তোমরা জানো যে ডাবল বন্ড ব্রেক হয়ে যায়, ডাবল বন্ড ব্রেক হয়ে যায়। তাহলে 3টে ডাবল বন্ড আছে, তাহলে সেটা 3 ভাগ হয়ে যাবে। 6টা কার্বন যদি 3 ভাগ হয়, তাহলে কি দুইটা দুইটা করে কার্বন থাকে একদিকে, তাহলে 6 কার্বন 3 ডিভিশন, তাহলে ইচ পার্টে 2 কার্বন। এখন ওই 2 কার্বন এক একটা কম্পাউন্ডে 2 কার্বন করে থাকবে, তাহলে এমন একটা কম্পাউন্ড হবে যে কম্পাউন্ডে 2 কার্বন, এবং সেই কম্পাউন্ডটা কি ওটা 2 কার্বন কি করে হবে? এই যে একটা কার্বন, এখানে সেটা ব্রেক করবে, এখানে ব্রেক করবে, আর এখানে ব্রেক করবে। কোন কোন জায়গাগুলো ব্রেক করবে দেখছো? ঠিক ওজনের যে অক্সিজেন, ওজনের অক্সিজেন এই জায়গাটা থেকে এই অক্সিজেন আর এই অক্সিজেনটা দুইজনকে আলাদা করে দিবে, কারণ এই 3টা অক্সিজেনকে নিয়ে যাবে জিন। তাই না? ফলো করো, এইটা কি সিএইচও, এইটাও কি সিএইচও। তাহলে যা হইলো তাতে করে এরকম হলো যে সিএইচও, এটাও কি সিএইচও, এটাও কি সিএইচও, এটা সিএইচও। এন্ড ট্রাই টু রিমেম্বার, ওজোন এডিশন থেকে আমরা কি পাই জানো? অ্যালডিহাইড। ওজোন এডিশন করে আমরা কি পেয়েছিলাম? অ্যালডিহাইড। এখন তো তাই হইলো। এরকম কয়টা মলিকিউল হলো? 3 মলিকিউল। আর 3টা অক্সিজেন জিঙ্ক নিয়ে নেয়, সেটা দিয়ে কি হয়? জিঙ্ক অক্সাইড। এখন যে মলিকিউলটা হলো, এটার নাম কি? রিমেম্বার, এটার নাম হচ্ছে গ্লাইঅক্সাল। এই কম্পাউন্ডের নাম হচ্ছে গ্লাইঅক্সাল। নেম অফ দ্য কম্পাউন্ড হচ্ছে গ্লাইঅক্সাল। নেম অফ দ্য কম্পাউন্ড গ্লাইঅক্সাল। তাহলে বেনজিন থেকে গ্লাইঅক্সাল, বেনজিন থেকে গ্যামাক্সিন, বেনজিন থেকে সাইক্লোহেক্সেন যদি কনভার্ট করতে বলে, তাহলে এগুলো as well as এটা addition reaction of benzene, hydrogen addition, chlorine addition and ozone addition.
এন্ড এই এডিশন রিঅ্যাকশন গুলো তোমাকে একটা জায়গায় হেল্প করবে। সেই হেল্পটা হচ্ছে এরকম, হেল্পটা হচ্ছে এরকম, তোমাকে যদি বলে যে প্রুভ দ্যাট প্রুফ বেনজিন হ্যাজ 3 ডাবল বন্ড, প্রুভ দ্যাট বেনজিন হ্যাজ 3 ডাবল বন্ড। অর্থাৎ তোমাকে প্রুভ করতে বললো যে বেনজিনে 3টা ডাবল বন্ড আছে, তুমি প্রুভ করো তো বেনজিন হ্যাজ 3 ডাবল বন্ড, প্রুভ ইট। তাহলে তুমি এই রিঅ্যাকশন গুলোকে মেনশন করবা। এন্ড এই রিঅ্যাকশন মেনশন করে কি করে প্রুভ হয় যে বেনজিন হ্যাজ 3 ডাবল বন্ড? এটা একটা লজিক। লজিক কি? বেনজিন হাইড্রোজেনের সাথে অ্যাডিশন দিতে 3 মোল হাইড্রোজেন, ক্লোরিনের সাথে অ্যাডিশন দিতে 3 মোল ক্লোরিন, ওজনের সাথে অ্যাডিশন দিতে তো 3 ওজন। যদি একটা ডাবল বন্ড থাকতো তাহলে তো 1 হাইড্রোজেন 1 ক্লোরিন 1 ওজন লাগতো। এখন তো 3 হাইড্রোজেন 3 ক্লোরিন 3 ওজন লাগছে, তাহলে 3টা ডাবল বন্ড আছে। ইনডিরেক্টলি তো তাই প্রুভ হয়। তাহলে বেনজিন হ্যাজ 3 ডাবল বন্ড, ইউ ক্যান প্রুভ ইট বাই দি হেল্প অফ দিস এডিশন রিঅ্যাকশন, এই এডিশন রিঅ্যাকশন দিয়ে। তাহলে জাস্ট থিঙ্ক করো যে দেয়ার উইল বি এ পার্ট অফ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন ইন দ্য রিভাইজ সিলেবাস। রিভাইজ সিলেবাসে দেখবা যে একটা ক্লাস আছে যেটাকে বলা হয়েছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন। এন্ড দিস ইজ দ্য ওভারঅল প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন। অর্থাৎ যে ক্লাসটাতে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন শো করার কথা, সেই ক্লাসটাতে এইগুলো ডিসকাস হওয়ার কথা। তাহলে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, ফার্স্ট হোয়াট ইজ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, why a compound is aromatic compound, then the main compound benzene and toluene, so that preparation of benzene and preparation of toluene, and it is very important to convert each other, benzene to toluene once and toluene to benzene, যেটা mutual conversion, and followed by addition reactions of benzene. Benzene has some addition reactions and these are the addition reactions. এই হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের যে ক্লাসটা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হতে পারে।